নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এসআইআর এর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে জীবিত মানুষকে মৃত করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও স্থানান্তরিতভাবে কিছু জায়গায় মানুষের নাম বাদ গিয়েছে, আর তাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এসআইআর এর খসড়া তালিকা আসতেই একের পর এক অভিযোগ সামনে আসছে। হাওড়ায় এরকমই এক বিস্ফোরক অভিযোগ করছেন এক ব্যক্তি। তার বয়স্ক মা বর্তমানে বেঁচে রয়েছেন, তারপরেও তাকে মৃত দেখানো হচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে তিনি আইনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। এই ঘটনাটা উত্তর হাওড়া বিধানসভার 13 নম্বর ওয়ার্ডের। যার জন্ম বাংলাতেই, সেই ছেলের নাম ওঠেনি এসআইআর এর খসড়া তালিকায়। এই অভিযোগে এবার সামনে এসেছে। অন্যদিকে মা বেঁচে রয়েছে, কিন্তু এসআইআর এর লিস্টে মাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ ছেলে। এইরকম অভিযোগ করছেন উত্তর হাওড়ার বাসিন্দা জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি। এই বিষয়ে অভিযোগকারী জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি বলেন, আমাদের বাড়িতে 4 জন ভোটার। ইলেকশন কমিশনের সাইডে যখন লিস্ট দেখি তখন আমার মাকে মৃত দেখাচ্ছে। এরপর আমরা বিএলওর সঙ্গে যোগাযোগ করি। বিএলও বলেছেন কি করে হলো আমি জানি না। বিএলও রাজ্য সরকারের নির্দেশে কাজ করছে। বিএলও ও বিএলএ মিলে এই ভুল করেছে। আমরা কোর্টে মামলা করব। এইরকম যদি হতে থাকে তাহলে বহু মানুষের নাম বাদ যাবে। সঠিক তদন্ত হওয়া উচিত। কি বলছেন जितेंद्र कुमार तिवारी, सुनबो। वो 4 वोटर हैं घर में, हम हैं, हमारी वाइफ है, हमारे फादर है, हमारी मदर है। 4 आदमी का फार्म हमने फिलअप करके दिया। 3 आदमी कल जब इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पे जब नाम ये हुआ कि इसका नाम बाद हुआ है, तो हमने देखा जाके वेबसाइट पे, तो मेरी माँ को वो दिखा रहा है मृत घोषित कर दिया। तो फिर हम बीएलओ से संपर्क किए, तो बीएलओ बोल रहा है कि कैसे हो गया ये हमको पता नहीं है, फिर आपका हो जाएगा, कैसे होगा देखते हैं, ये करते हैं। यही है। तो आपको क्या लग रहा है क्यों हुआ है? राज्य सरकार का जो इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है उसके चलते हुआ है। बीएलओ तो राज्य सरकार का निर्देश पे है ना जी। बीएलओ काम कर रहा है जो, तो राज्य सरकार के निर्देश पे कर रहा है। बीएलए सब पार्टी का जो बीएलए है वो घर घर घूम रहा है, तो जो बीएलए और बीएलओ मिल के कर रहा है तो उसके चलते हुआ है ना। आप जिंदा आदमी को मार दीजिए, ऐसा तो होता नहीं है। ये बीएलओ को दिया गया फॉर्म लिया, उसके फॉर्म को सारा वेरिफिकेशन किया, उसके बाद बीएलओ ही अपलोड कर रहा है, तो नीचे ये मैंने इससे प्रूफ होता है कि बीएलओ का गलती है। आपका कोई दायित्व है, आप उसको सही तरीके से नहीं निभाएंगे तो गलती किसका है? आपका है। वही हुआ है। आप क्या चाहते हैं, अभी क्या करना? हम चाहते हैं हमारा फिर से नाम ये हो। माँ बहुत टेंशन में है, यदि नहीं होगा तो हम फिर जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में मामला करेंगे। इसका इंक्वायरी होना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ऐसे होगा तो बहुत सारा लोग का नाम कट जाएगा, बहुत सारा लोग टेंशन में हो जाएगा। अभी आप बोले कि बीएलए तो आपका घर में आया नहीं, आपको कहीं बुला रहा था। तो बीएलए का काम तो आया घर में आके। हम फॉर्म भर के जब 3 बार फ़ोन किए तो 1 बार मेरे घर में आया, उसके बाद 2 बार हमको जाना पड़ा। कहाँ तो वो कौन आर्यन गेस्ट हाउस है, वहीं बैठता है वहाँ पे। क्यों जाना पड़ा बीएलए का? तो घर में आने के बाद तो वो बोला कि बहुत प्रेशर है, बहुत काम का चाप है, तो जाना पड़ा हमको। हमारा काम है तो हमको तो जाना ही पड़ेगा ना, जब बुलाएगा तो। हाँ हाँ, तब 3 बार बोलने के बाद भी गलती कर दिया। ऊपर से हमारा जो भी फार्म है, जो सब मेरा वोटर लिस्ट में सब करेक्ट नाम है, स्पेलिंग भी करेक्ट है, सारा इसमें भर के जो दिया हूँ सारा करेक्ट है, लेकिन उसमें गलती कर दिया, उसमें दिखा रहा है गलत नाम। हाँ, सब गलत नाम दिखा रहा है, स्पेलिंग भूल भाल सब दिखा रहा है। इसके लिए आप मामला कीजिएगा। अभी हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके मामला करेंगे और इसका सही इंक्वायरी होना चाहिए, किसका गलती से हुआ, क्यों हुआ। माँ इतना टेंशन में, मान लीजिए कल के डेट में यदि कुछ हो जाए माँ को, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। এই বিষয়ে মনোজ তিওয়ারি নামের এক ব্যক্তি জানান, তার জন্ম বাংলাতেই, সেই ছেলের নাম ওঠেনি এসআইআর এর খসড়া তালিকায়। বাতিল হবার কারণ হিসেবে লেখা হয়েছে যে তাকে নাকি খুঁজে পাওয়া যায়নি, অনুপস্থিত। কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করে সমস্ত ডকুমেন্ট জমা দিয়েছিলাম। আমার ছেলের ফর্ম আমি সই করে জমা দিয়েছিলাম। এটা বিএলওর গাফিলতি। কি বলছেন অভিযোগকারী মনোজ তিওয়ারি, শুনবো। আমার ছেলের ফর্ম ফিল আপ করা হয়েছিল। ফিল আপ করার পরে সব ওকে করে আমি বিএলওকে দিয়েছিলাম, বিএলও রিসিভ করে নিয়েছিল। নেওয়ার পরে যখন কালকে ফর্ম লিস্ট বেরোয় তখন দেখি যে আমার ছেলের নাম বাতিল হয়ে গেছে। তাতে লেখা হয়েছে কী কারণে বাতিল হয়েছে, লেখা হয়েছে খুঁজে পাওয়া যায়নি, অনুপস্থিত। কিন্তু আমি যদি খুঁজে পাওয়া যায়নি তাহলে আমার ছেলে ফর্ম জমা পড়লো কী করে, রিসিভিং হলো কী করে। তখন যখন বিএলওকে জিজ্ঞেস করা হলো তখন বলল যে এটা কোথাও ভুল হয়েছে, ভুল বুঝতে হয়েছে। আমি বললাম ভুল বুঝতে হয়নি, এটা গাফিলতি আপনাদের তরফ থেকে হয়েছে, আপনারা কেউ জেনে বুঝে এটা করেছেন আমার মনে হয়। কেন সব রকম কাগজ যদি ঠিক থাকে, সব ওকে থাকে, আমার ফর্ম ওকে থাকে,
আমি রেফারেন্স ঠিক দিয়েছি, তার সত্ত্বে রিসিভিং নেওয়ার পরে কি করে হতে পারে যে আমি অনুপস্থিত ছিলাম? আপনার ছেলের বয়স কত? আমার ছেলের বয়স এখন 29 বছর। এই ঘটনা কানে আসতেই সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা উমেশ রায়। কি বলেছেন শুনবো। দিন থেকেই অভিযোগ তুলেছিলাম যে বিশেষ করে উত্তর হাওড়ায় যাদেরকে বিএলও নিযুক্ত করা হয়েছে তারা টিএমসির লোক। বিভিন্ন জায়গাতে আমরা দেখেছি বিএলও আর বিএলএ 2 দুজন মিলে অনেক ইনোমিনেশন ফর্ম তারা বিলি করতে দিল না। যে ফর্মগুলো বিলি হয়েছে সেটা সঠিকভাবে ফর্ম ফিল আপ করলো না। জমা নেওয়ার পর এরকম কি করে দিয়েছে বিএলও অ্যাপে যে যারা নিজে উপস্থিত আছে ফর্ম ফিল আপ করেছে তাদেরকে, যার কাছে রিসিভিং আছে তাদেরকে বলছে অস্থায়ীভাবে শিফটেড। কিছু লোককে বলছে খুঁজে পাওয়া যায়নি। আরে খুঁজে পাওয়া যায়নি তাহলে ফর্ম দিলেন কি করে আর ফর্ম ফিল আপ করলো কী করে? জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখানো হয়েছে। এটা পূর্ণভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের এই যে অভিষেক ব্যানার্জি আহ্বানে বিএলওকে ঘিরে 5 জন বাড়ি বাড়ি গেছে, তারা জোর করে লোকের নাম কাটিয়েছে, তারা অবজেকশন ফাইল করেছে, এরা এখানে থাকে না বলে লোককে পার্মানেন্ট শিফটেড দেখিয়ে দিয়েছে। এরকম হাজার হাজার অভিযোগ আমার কাছে আসছে। কাল থেকে নাম বেরিয়েছে আর মানুষ আসতে শুরু করে দিয়েছে যে দাদা আমি তো এখানে আছি, আমি ফর্ম পাইনি। কেউ বলছে আমি ফর্ম ফিল আপ করে দিয়েছি, রিসিভ আছে, আমাকে শিফটেড দেখিয়ে দিয়েছে, জীবিত ব্যক্তিকে মৃত দেখিয়ে দিয়েছে। এই ধরনের প্রচুর অভিযোগ আছে। ইলেকশন কমিশনকে বুঝতে হবে যে এরা সব সময় বিভিন্ন ধরনের ভোটকে বাধিত করার চেষ্টা করে, রিগিং করেছে, সাইন্টিফিক রিগিং করেছে। এবার তো ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেওয়ার একটা বড় চক্রান্ত করেছে। এই চক্রান্তকে আমরা পর্দাফাশ করছি, নির্বাচন কমিশনকে জানাচ্ছি। আর যাদের নাম বাদ গেছে তারা সমস্ত লোক ফর্ম 6 ভরে নিজের নাম আবার ভোটার লিস্টে তুলতে পারবে। দাদা এটা কি মনে করছেন কি তৃণমূল করেছে? নিশ্চিতভাবে রুম খুলে এটা দেখুন, এরা এই পুরো বিষয়তে সবথেকে বেশি ভয়তে ছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ওনার ভয় ছিল ওনার সব নাম কেটে যাবে, ওনার ওই যে দুধেল গাইদের নাম কেটে যাবে। তার জন্য উনি তো ওপেন আহ্বান করে দিয়েছেন যে আমাদের অফিসে যান, যে ডকুমেন্টসের প্রয়োজন সে ডকুমেন্টস নিয়ে নিন। এখন তো খেলা একটা পার্ট শুরু হয়েছে। এরপরে যাদেরকে হেয়ারিংয়ে ডাকবেন সবার কাছে তো টিএমসি জাল কাগজ তৈরি করে দিয়ে দিচ্ছে, কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে, জমিনের কাগজ দিয়ে দিচ্ছে। এই সব কাগজ দেখিয়ে ওরা নিজের নাম তুলে নেবে। ইলেকশন কমিশনকে একটু আর সতর্ক আর অ্যালার্ট থাকতে হবে। কালকেই তো ডিএম প্রেস কনফারেন্স করে তো বাতিল হয়েছে, তো ঠিক হয়েছে, এটা তো করেছে। উনি তো আপনাকে তথ্য দিয়েছেন যে কত ফর্ম দিয়েছিলেন, কত ফর্ম ফেরত এসছে আর কত লোকের নাম বাদ যাচ্ছে। কিন্তু এই নামগুলো কেন বাদ যাচ্ছে এর পিছনে কত বড় ষড়যন্ত্র। আপনি হাওড়া জেলায় 16টা বিধানসভা, হাওড়া প্রশাসনিক জেলাতে ওই 16টা বিধানসভার মধ্যে সব থেকে বেশি নাম বাদ যায় উত্তর হাওড়ায়। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন।